Hello students, so welcome to today's class. In the last class we have completed the graphical method of solving a pair of linear equations in two variables, and next I will move on to the algebraic methods. There are two algebraic methods we have to study. First one is substitution method and the second one is substitution, second one is elimination. Okay, only two methods we are going to study here. So first in this class I'm going to explain about the substitution method only, okay, and problems of substitution method. So now the advantage of these methods, that is algebraic methods, is over graphical method. Sometimes it will be difficult to draw the graph for a given pair of linear equation, because we get a fractional number sometimes in the table. Okay, so that's why we need to decide which number we have to put for the variable to get integer value, like that. Okay, so this is the complication, and sometimes it is difficult to get exact values in the graph sheet because of higher values. Okay, sometimes, okay, if the solution is having fractional value, then it will be slightly difficult to obtain the solution from the graphical method. Okay, so that's why apart from graphical method we can go through the algebraic methods. It is the easiest way. Okay, here we are not going to draw anything, means graph like that. Okay, so it is just we are manually we are going to calculate to obtain the solution for a given pair of linear equation. Okay, so this seems to be very easy when compared to what a graphical method. Okay, now there is no general procedure for this one. Okay, you can understand the procedure of a substitution method if I go through one example question. So that's why initially I have written. We can understand this one by solving an example. This is the example problem given in your textbook itself. Okay, so if you go through the textbook, this is actually the first question solved under substitution method. Okay, now let us clearly look at here what we have to do and how can we solve this one by the method of substitution. I think the word substitution is very familiar for you, so the same will happen here. Okay, now look at here. So this is actually the problem given to you. So initially you need to write down like this. Okay, given, so write on these two equations. 7x minus 15y is equal to 2 and x plus 2y is equal to 3, and put this one as equation number 1, this one as equation number 2. This is compulsory, okay, for all the questions under this heading, substitution. And also in the method of elimination, always write on the given pair of linear equation and number them as 1 and 2. Okay, it's compulsory. Okay, so remember this one. So now the next thing is, okay, so ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನೇನೋ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಒಳಗಡೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಟೂ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ. ಈಗ ಒಂದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ, ಮೀನ್ಸ್ ಐದರ್ 1 or 2, ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಆದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಆದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗ್ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ತರ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ತರ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಆ ಟೇಬಲ್ ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗಿವನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದೇ ತರ ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ನಾವು ಬರಿಬಹುದು. ಒಂದು 2 or 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1 or 2. ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಐದರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನಾದ್ರೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಆ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 3 ನ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ
ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವು ಲೆಟ್ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಅದನ್ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಂತ ಪುಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 3 ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಪುಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಪುಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 3 ಬಂದಿರೋದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಇಂದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೇನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 3 ನ 1 ಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸಪೋಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಥವಾ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನೋ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 3 ಬರುತ್ತೆ. 3 ನ 2 ಒಳಗಡೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, 1 ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ನಾನು ಎರಡು ವೇನಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಇದನ್ನ, ಬಟ್ ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿ ಫೈನಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇನ್ ಎನಿ ವೇ. ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಈ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ವಾ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 3. ಬರುವಂತ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 3 ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಸಮಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಆ ತರ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕನ್ಸಿಡರ್ equation number 2. Okay, so what is equation number 2? X plus 2y is equal to 3. So ನಾನು ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ x is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. This implies x is equal to 3 minus 2y. ಇಷ್ಟೇ ಇದು. Okay, put this one as equation number 3. Okay, so this is equation number 3. So now ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಇದು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ನಾವು, ಇದನ್ನ 3 ಹೇಗೆ ಬಂತು, 2 ಇಂದ ಬಂತಲ್ವಾ. ಈ 3 ನ ನೀವು 1 ನಲ್ಲಿ ಪುಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ 3 in 1. 3 ಅನ್ನ 1 ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇಂದ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, x is equal to 3 minus 2y. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 1 ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ನಾವು 1 ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ x ಇದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ 3 minus 2y ಅಂತ ನೀವು ಬರಿಬಹುದು. ಎಲ್ಲೂ ಇರಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ x. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ x ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ y ಇದೆ. y ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, y ಹಾಗೆ ಇರ್ಲಿ. ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ, x ಗೆ ಮಾತ್ರ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ x ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿಗೆ 3 minus 2y ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ, y ಹಾಗೆ ಇರ್ಲಿ. ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು, ಎರಡಕ್ಕೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 7 ಇದೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ, 3 minus 2y. ಸೊ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನ ಪುಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, 3 minus 2y, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ minus 15y ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, minus 15y is equal to 2. ಈಗ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, 7 into 3 ಅಂದ್ರೆ 21, minus 7 into 2 ಅಂದ್ರೆ 14y, minus 15y which is equal to 2. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. minus 14y minus 15y ಇದೆ. ಓಕೆ, 21 minus, ಓಕೆ, 29 ಆಗುತ್ತೆ, minus 29y which is equal to 2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 29y which is equal to 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಈ 29 ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, minus 29 ನ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ 2 ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇರೋದನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 21 minus 2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 29y ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. 21 minus 2 ಅಂತಂದ್ರೆ you will get how much, 19 ಸಿಗುತ್ತೆ, which is equal to 29 into y ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 19 divided by 29 which is equal to y ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ದೆನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಈಗ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಐದರ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 or 2 ಯಾವ್ದಾರು ಆಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಐದರ್ 1 or 2 ಯಾವ್ದಾರು ತಗೊಳ್ಳಿ.
1 ಆರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ y ಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ x ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 7 ಇದೆ, 15 ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಸಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 2 ತಗೊಂಡ್ರೇನೆ ಬೆಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಪುಟ್ y is equal to 19 divided by 29 into 2. Okay, now let us see what will happen. So or else better ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನು ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಪುಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ 3 ಅಲ್ಲೇ ಪುಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ x is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಿದೆಯಲ್ವಾ, 3 ಅಲ್ಲೇ ಪುಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬೆಟರ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, x is equal to 3 minus 2y ಇದೆ. y ಅಂದ್ರೆ 19 divided by 29 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, which is equal to 3 minus 19 2s are 38 and then divided by 29 and then which is equal to LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ 29 will become the LCM. 29 into 3 ಮಾಡಬೇಕು. 29 into 3, 3 9s are 27 and then 2 carry, 3 2s are 6, 6 plus 2 8, 87 ಆಗುತ್ತೆ. 87 minus 38 ಆಗುತ್ತೆ. So therefore x is equal to ನೋಡಿ 87 minus 38 ಅಂದ್ರೆ 47 48 49 I think. Okay, 49 divided by 29 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. then ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. therefore x comma y is equal to, what is the value of x? 49 divided by 29 comma and then 19 divided by 29 is required solution. Okay, ಸೊ ಈಗ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಬರುವಂತ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದು ಇಂಟೀಜರ್ ತರ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್. ಈ ತರ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ, ಈ ತರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಹಳನೇ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ this is the disadvantage of graphical method. Okay, to overcome from the graphical method we can use a substitution or elimination method. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ now the next thing is, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸಪೋಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ನೀವು x ಗೆ ನಾನು x is equal to ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, y is equal to ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿದ್ರೆ? ಎಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ನೇ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ x is equal to ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ವ, y is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೋಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೆನ್ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಗೇನ್, x plus 2y is equal to 3. ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾನು y ಗೆ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ y ಗೆ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ, 2y is equal to 3 minus x ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, x ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು, y is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ತರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆಯಲ್ವಾ, 2 ಕೂಡ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಸೊ y ನ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 1 ಇರ್ಬೇಕು ನನಗೆ, ಆ ತರ ಬರಬೇಕು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ಈ 2 ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ y is equal to 3 minus x whole divided by 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಸರಿನಾ? ಈಗ ಇದನ್ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಂತ ಪುಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದೆನ್ ಈ ವರ್ಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ 3 in 1. ಓಕೆ, 1 ನಲ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರುವಂತ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬಂದಿರೋದು 2 ಇಂದ, ಹಾಗಾಗಿ 1 ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, 7x ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, 7x as it is ಇರುತ್ತೆ. ನಾನೀಗ y ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ x ನೀವು ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, x ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. 7x ಇತ್ತು ಮೈನಸ್ 15y ಇತ್ತಲ್ವಾ, y ಇದೆಯಲ್ವಾ ಆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3 minus x divided by 2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ y ನ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ 3 minus x divided by 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಿತ್ತು ನಮಗೆ 2 ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಇದನ್ನ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ 7x minus
ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹೇಗೆ 3/2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 2. ದೆನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 15 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 7x ಮೈನಸ್ 15 3 ಇದು 45 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಪ್ಲಸ್. 15 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 15x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟೆಪ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ವೈ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ವೈಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ವೈ ನ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿ ಒಂದೇ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಐದರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ವೈ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲೂ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಇಲ್ಲಿ 7x ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ಲಸ್ 15x/2 ಇದೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮೈನಸ್ 45/2 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಬೆಟರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 7x ಪ್ಲಸ್ 15x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಪ್ಲಸ್ 45 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ LCM ತಗೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲೂ LCM ತಗೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು 2 ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1 ಇದೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ 1 2 ಸಹ ಹೋಗುತ್ತೆ. 2 ಇಂಟು 7 ಅಂದ್ರೆ 14x ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ 2 1 ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದು 1 15 ಅಂದ್ರೆ 15x ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ LCM 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 2 ಸಹ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1 ಇದೆ, 1 2 2 ಹೋಗುತ್ತೆ, 2 ಇಂಟು 2 ಅಂದ್ರೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ 2 1 2 ಹೋಗುತ್ತೆ, 1 ಇಂಟು 45 ಅಂದ್ರೆ 45 ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 15x ಪ್ಲಸ್ 14x, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 2 ಮತ್ತೆ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, 14x ಪ್ಲಸ್ 15x ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಇದು 29x ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 49 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 29 49 ಆಯ್ತು. ಸೊ ದೆನ್ ಈಗ x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 49 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 29 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 49 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 29. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 49 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 29 ಬಂದಿತ್ತು, ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಮೇಲೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ x ಗೆ ಪುಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ y ಗೆ ಪುಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ವೈ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆನಾ, ಇದನ್ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಪುಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 49 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 29 ಇನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 3. ಓಕೆನಾ, put x is equal to 49 divided by 29 in equation number 3, means this one. y is equal to 3 minus x ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ, 49 divided by 29 ಇದೆ, whole divided by ಏನಿದೆ 2 ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ y is equal to, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ 3/1 ಇದೆ ಆ ತರ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ LCM ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, 29 ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ 129 ಸಹ ಹೋಗುತ್ತೆ, 29 ಇಂಟು 3 ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಗ್ಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದನ್ನ 87 ಬರುತ್ತೆ, 87 ಮೈನಸ್ 49, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಕೂಡ ಒಂದಿದೆ, ಅದನ್ನ ಹೋಲ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದೀನಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ y is equal to 87 ಮೈನಸ್ 49, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅವಾಗ್ಲೇ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿತ್ತು, 87 ಮೈನಸ್ 49 ಅಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ 87 ಮೈನಸ್ 38 ಬಂದಿತ್ತು. ಈಗ 87 ಮೈನಸ್ 49 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 37 and then 38 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 38 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 29 ಇದೆ, ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಬೇರೆ ಇದೆ.
ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ y is equal to ಈ 38 divided by 29 as it is ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು 2/1 ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬಂದ್ರೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1/2 ಆಗುತ್ತೆ, 2 ones ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ 2 ones 2 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದೆನ್ 1 ರಿಮೈನಿಂಗ್ 19 ಅಲ್ವಾ, 2 9s 19 ಹೋಗುತ್ತೆ. y is equal to 19 divided by 29 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So this is the value of y and this is the value of x. Okay, this is the value of x. Therefore you can write out the solution finally. X comma y is equal to, what is the value of x? 49 divided by 29 comma y value 19 divided by 29 is required solution. The same solution we have obtained earlier also. Okay, so this is the way of solving pair of linear equation by using substitution method. So ನೀವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ನನಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ವಾ, ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ನೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್? ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಎಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್, ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ನ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅದನ್ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ, ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ನ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ನೀವು ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಐದರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ವೈ ಗೆ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಎರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ನಿಮಗೆ 1 ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ -1 ಇರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 1 ಆರ್ -1 ಇರಬೇಕು. ಆ ತರದ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 1 ಮತ್ತೆ 2 ಅಲ್ಲಿ. ಎರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದೊಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಗೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 1 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾನು ಯಾಕೆ 2 ನೇ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ನ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 1 ಇದೆ. ಈ ತರ ಇರುವಂತ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು 3 - 2y ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಯಾಕೆ, ಅದೇ ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಗೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಆಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ, x + 2y = 3 ನಾನು y ಗೆ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟರ್ಮ್ ನಿಮಗೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಬಂದಾಗ ನೀವು LCM ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಯಾವ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, 2 ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಪೇರ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಗೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 1 ಅಥವಾ -1 ಇದ್ರೂ ಓಕೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, 1 ಆರ್ -1 ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಆ ತರಹದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ನಿಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್, ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಿಮಗೆ. So then I will move on to the exercise part. Okay, solve the pair of linear equations in two variables, and 6 questions are given to you. Okay, some questions I am going to solve and some question I will give an exercise for you. So look at the first one. First question is very simple question. Okay, so now look at here. First you need to write on what given x plus y is equal to 14 and then x minus y is equal to 4. Okay, then put this one as equation number 1 and this one as equation number 2. So ಇಲ್ಲಿ equation 1 or 2 ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಹೇಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು 2 ನೇ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಕನ್ಸಿಡರ್ equation number 2 x minus y is equal to 4. ಇದನ್ನ ನಾನು x ಗೆ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. x is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, y plus 4 ಆಗುತ್ತೆ. equation number 3 ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ substitute 3 in 1. ಇದನ್ನ 1 ಅಲ್ಲೇ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 3 ಅನ್ನ 1 ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಓಕೆ 1 ಏನಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಕ್ಸಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ y ಪ್ಲಸ್ 4 ಬರಬೇಕು, y ಪ್ಲಸ್ 4 ಅಂಡ್ ದೆನ್ y ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 14 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ y ಪ್ಲಸ್ y ಇದು 2y ಆಗುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ 4 ನ ನಾನು ಇದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲೇ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 2y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 14 ಮೈನಸ್ 4 ಅಂದ್ರೆ ಇದು 10 ಆಗುತ್ತೆ. y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 5 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. 2 5s ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, y ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ಪುಟ್ y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಇನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 3. ಯಾವಾಗಲೂ 3 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 3 ತಗೊಂಡ್ರೆ x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು y ಪ್ಲಸ್ 4 ಇದೆ. y ಅಂದ್ರೆ 5 ಪ್ಲಸ್ 4. ಓಕೆ, ಸೊ x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಪ್ಲಸ್ 4 ಅಂದ್ರೆ 9 ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x. therefore you can write on the solution x comma y is equal to 9 comma 5 is a required solution. Okay, so then question number 2 is s minus t is equal to 3 divided by s by 3 plus t by 2 is equal to 6. So it's very easy, you can do that one. Okay, so you can do solve by yourself and I will give the answer for you. S is equal to 9 and then t is equal to 6. Okay, it is better to modify equation number 1. In that question it is better to modify equation number 1. Okay, so just I will give the hint for you for the second one. Okay, so equation number 1 you need to modify that one. Okay, s minus t is equal to what, 3. So it is better if you convert this one, s is equal to t plus 3 and put this one as equation number 3 and substitute this equation number 3 in equation number 2. Then it will be very easy for you and you need to simplify that one. Okay, and finally you will get, you need to take the LCM here. Okay, 3 and 2 are present in the denominator. LCM will become 6. Okay, and then you can simplify that one. Okay, so question number 3 ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇದನ್ನ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಸಿ ಆಗಿ ಬರೋ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ನೋಡಿ, ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ y ನ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ -1 ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 9 ಇದೆ, 3 ಇದೆ. ಬೇಡ, ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಬೇಡ, ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 ತಗೊಂಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಬೆಟರ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ consider equation number 1. So equation number 1 is like this: 3x minus y is equal to 3. So now I am going to modify this one for y is equal to what? Y is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ modify ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ y is equal to ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಮೈನಸ್ y ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್ y ನೇ ರೈಟ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ 3 ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾವು ನೋಡಿ, ಈಗ 3x plus 3 ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ it will become -3. And if you shift -y towards the right side, it will become +y. Once again, I am going to rewrite this one as y is equal to 3x minus 3. This is equation number 3. Okay, so now you need to substitute this one. Substitute 3 in equation number 2. Because 3 is obtained by the modification of 1. So that's why you need to substitute 3 in 2. Okay, are you getting my point? Okay, so this modified equation is obtained from 1. Okay, so that's why don't substitute 3 in 1, you need to substitute 3 in 2, remember. So now on substitution here, look at equation number 2 is like this. Okay, 9x minus 3, I'm going to substitute for y actually. Okay, minus 3y is present in the place of y, 3x minus 3. Okay, 3x minus 3 which is equal to what? 9. So now 9x as it is, and you need to multiply -3 for 3x and -3 also. If you multiply, you will get 3 into 3 9x, and then minus into minus it will become plus, 3 into 3 it will become 9, which is equal to 9 again. Okay, so now you can cancel 9x plus 9x minus 9x. Finally you will get 9 is equal to 9. Okay, so here variable will get disappeared here. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ನನಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಏನು ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಓಕೆ, ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆದ ನಂತರ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು 9 is equal to 9 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಈ ತರ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸಿಷನ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ,
ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮು ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೇನೋ 9 = 9 ಬಂದಿದೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರ ಇರುವಂತ ಯಾವುದೋ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 1 = 1 ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 0 = 0 ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ 10 = 10 ಬರ್ಬೋದು, -7 = -7 ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು, -3 = -3 ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೇಳಿ 9 = 9 ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? 9 9ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 9 ಬೇರೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ -3 = -3 ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, -3 ಅನ್ನೋದು -3ಗೆ ಈಕ್ವಲ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದು -3 ಅನ್ನೋದು -3ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫೈನಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದು ಟ್ರೂನೇ, ಇದೇನು ಫಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಆದಾಗ ಗಿವನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಪುಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ ಬಿಡಿ, ನಿಮಗೆ ಫೈನಲಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಟ್ರೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರೀ ನಂಬರ್ ಬಂದು ಈ ತರ ಒಂದು ಟ್ರೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸಿಷನ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಗಿವನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಅದೇ ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದೇ ತರನೇ, ಫೈನಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 1 = 2 ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಫಾಲ್ಸ್, ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಫಾಲ್ಸ್. 1 = 2 ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. 1 = 1 ರೈಟ್, ಓಕೆನಾ? ಇದು ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ 2 = 2 ಇದು ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಬಟ್ 1 = 2 ಅಂತ ಬರೋದು, ಓಕೆ, ಅಥವಾ 1 = -1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? 1 = -1 ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. 1 = 1, -1 = -1, ಬಟ್ 1 is not equal to -1 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ತರ ಫಾಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ನೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಮೆನಿನ, ಯೂನಿಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ತರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರೀಬೇಕಷ್ಟೇ. ಗಿವನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇನ್ ಟು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ has infinitely many solutions. Infinitely many solutions. Has infinitely many solutions. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದೇ ಸಪೋಸ್ ಈ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ಅಪಿಯರ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ನೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಫಾಲ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇದು ಟ್ರೂ ಬರಬೇಕು, ಆ ನಂಬರ್ = ಅದೇ ನಂಬರ್ ಬಂದ್ರೆ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ನೀವು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಾಲ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದಾಗ ನೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ = ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯೂನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಆ ಯೂನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4 ನೋಡಿ, ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ 4. ಸೊ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೋತ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ by 10 on both sides. ಓಕೆ, ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ, 2 ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, 10 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ಇದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ 1 2 ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಸೊ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ 10 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಎರಡು ಕಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟರ್ಮು 10 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟರ್ಮು 10 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ 10 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆದಾಗ 0.2 × 10 ಅಂದ್ರೆ 2x ಆಗುತ್ತೆ. 0.3 × 10 ಅಂದ್ರೆ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 1.3 × 10 ಅಂದ್ರೆ 13 ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 4x plus 5y which is equal to 23 ಆಗುತ್ತೆ. 10 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. 10 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಮುಂದೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1 ಡಿಜಿಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ 4.0 ಆಗುತ್ತೆ. 4.0 ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ 4 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ನಾವು. ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು 23.0 ಆಗುತ್ತೆ. 23.0 ಅಂದ್ರೆ 23, ಇದು 13.0 ಆಗುತ್ತೆ. 13.0 ಅಂದ್ರೆ 13.
ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನ 1 ಮತ್ತೆ 2 ಅಂತ ಪುಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಮತ್ತೆ 2 ಎರಡು ಕಡೆ ನೋಡಿದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ನ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 1 ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ 1 ಆರ್ -1 ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ತಗೊಂಡು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅನ್ನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಕನ್ಸಿಡರ್ 1 ವಿಚ್ ಈಸ್ 2x ಪ್ಲಸ್ 3y ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 13 ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, x ಗೆ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, 2x is equal to 13 minus 3y and then x is equal to 13 minus 3y divided by 2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, and put this one as equation number 3. Now you need to substitute this one. Okay, substitute 3 in equation number 2. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿರೋದು 1 ಅನ್ನ 2 ಅಲ್ಲಿ ಪುಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ 2 ಏನಿದೆ, 4x ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, x ಗೆ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು. 13 minus 3y divided by 2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ 4x ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಪ್ಲಸ್ 5y ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 23. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 2 1s ಅಂಡ್ ದೆನ್ 2 2s ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ 2 ನ 13 ಮೈನಸ್ 3y ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2 ಇಂಟು 13 ಅಂದ್ರೆ 26 ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು 3 6 ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು y ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ 5y ಇದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 23 ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 26 ಇದೆ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 6y ಪ್ಲಸ್ 5y ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೈನಸ್ y ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 23. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೈನಸ್ y ನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ 23 ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 26 ಮೈನಸ್ 23 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು y ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 26 ಮೈನಸ್ 23 ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 3 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು y, ಆರ್ y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, 3 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ put y is equal to 3 in equation number 3. modified ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಪುಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. x is equal to 13 minus 3 into y ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, y ಅಂದ್ರೆ 3 ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆ, x is equal to 13 minus 3 into 3 9 ಆಗುತ್ತೆ, 9 by 2. x is equal to 13 minus 9 ಅಂದ್ರೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ, 4 divided by 2. therefore x is equal to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 2 1s 2 2s ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದೆನ್ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, 3 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ then you can write on the conclusion. so therefore x comma y is equal to 2 comma 3 is required solution, is required solution. okay, so then sub question 5 ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ, √2x ಪ್ಲಸ್ √3y is equal to 0, √3x minus √8y is equal to 0 ಈ ತರ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿದೆ, 0 ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು ax ಪ್ಲಸ್ by ಪ್ಲಸ್ c is equal to 0, ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇದೆ. ಈ ತರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ x is equal to 0, y is equal to 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ, ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ನೋಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ತರ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ನಿಮಗೆ. ಬೋತ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎರಡು ಕಡೆ 0 ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೆ ಯುನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯುನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಏನು ಅಂದ್ರೆ 0,0 ಅನ್ನೋದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 1 ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, √2x. ಸೊ 1 ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ √2x ಪ್ಲಸ್ √3y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಈಗ x ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, √3y ನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ, ಮೈನಸ್ √3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ √2 ಇಂಟು y ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ 3 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ 3 ಇಂಟು ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, √3 x ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆ ಈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾನೀಗ. ಮೈನಸ್ √3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ √2 ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಂಟು y ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಮೈನಸ್ √8y ಅಂತ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಯ್ತು. ಓಕೆನಾ?
ಈಗ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ √3 ಇಂಟು √3 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು √3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿ 3 ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, -3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ √2 y ಮೈನಸ್ √8 y ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಯ್ತು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇಂದ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, y ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ y ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ -3 ಬೈ √2 ಮೈನಸ್ √8 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು. ಈಗ y ಇಂಟು ಇದೊಂದು ನಾನ್ ಝೀರೋ ನಂಬರ್ ಅಪ್ಪ, ಇದೇನು ಝೀರೋ ಅಂತೂ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ನಾನ್ ಝೀರೋ ಇದು. y ಇಂಟು ದಿಸ್ ನಾನ್ ಝೀರೋ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 0 ಆಗಿದೆ. ಈಗ y ಗೆ ಏನ್ ಪುಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಇಲ್ಲಿರೋದು ನಂಬರು ನಾನ್ ಝೀರೋ ಹೌದಲ್ವಾ, y ಗೆ 0 ಪುಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 0 ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಆಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. LCM √2 ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ LCM √2 ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ದೆನ್ √2 ಒನ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1 ಇಂಟು -3 ಅಂದ್ರೆ -3 ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ 1 √2 ಟೈಮ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, √2 ಇಂಟು √8 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, √2 ಇಂಟು √8 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ √16 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ √16 ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು 4 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಸೊ 16 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 16 ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, 4 ಆಗುತ್ತೆ, which is equal to 0. Then y -7 divided by √2 which is equal to 0. ಈ -7 by √2 ನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಸೊ ಈ -7 by √2 ನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ -7 by √2 ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ದೆನ್ 0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ 0 ಆಗುತ್ತೆ. y 0 ಆಯ್ತು. y 0 ಆದ್ರೆ put y is equal to 0 in equation number 3, then you will get what is the value of x. x is equal to, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ, -√3 by √2 into y ಅಂದ್ರೆ 0. ಓಕೆ, 0 into this one ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, 0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. That's why x is equal to 0 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, y is also equal to 0 ಬರುತ್ತೆ. So therefore x comma y is equal to 0 comma 0 is required solution ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ 0 comma 0 ನೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಬೋತ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇರಬೇಕು. ಒಂದರಲ್ಲಿ 0, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ನಾನ್ 0 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 0 0 ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಬೋತ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಫೈನಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 0 0 ನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ಫೈನೆಟ್ಲಿ ಮೆನಿ ಆಗೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇನ್ಫೈನೆಟ್ಲಿ ಮೆನಿ ಆದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ಆ ತರ ಕಂಡೀಷನ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so I think it is clear for everyone. And the last one, that is the sixth one, it's an exercise for you. Try to solve that one. If you don't get any if you don't get answer for this one, I'm going to solve for you in the next class in the same sense. And one more question is there, and it is also an exercise for you. Question number 2, 2x plus 3y is equal to 11, 2x minus 4y is equal to -24. Then find the value of m. ಅದೇನು ಇಲ್ಲ, 2x plus 3y is equal to 11, 2x minus 4y is equal to -24 ಇದೆಯಲ್ವಾ, 1 2 ಅಂತ ಪುಟ್ ಮಾಡಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ನ, ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ x ಮತ್ತೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. x ಮತ್ತೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು y is equal to mx plus 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ x ಮತ್ತೆ y ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಪುಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ m ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ನ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು x is equal to -2, y is equal to 5 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆನಾ, ಆ ಗಿವನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಆ x ಮತ್ತೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ y is equal to mx plus 3 ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ m ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ -1. Okay, m should be equal to -1. Okay, so this will complete the question number 1 and 2 of exercise 3.3. In the next class I'm going to solve word problems. Okay, so for all these word problems you need to convert first one the given problem into algebraically. Okay, what you have did in earlier method, that is graphical method. Later you need to solve that one by substitution method. Okay, so next class I will move on to the word problems. Now I'm going to stop today's class. So thank you and